श्रीमान प्रियांक खरगे साहब का जन्मदिन है, जो कि आईटीबीटी और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और चितापुर एमएलए है। उनके बर्थडे के मौके पर हम आज ये कर्णमणि कर एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें शहर के 30 स्कूल्स में स्क्रीनिंग की गई थी। तो आज का ये प्रोग्राम खास बर्थडे के मौके पर हम रखे हैं। जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रियांक सर, हैप्पी बर्थडे। बनी जोड़ा की चप्पाड़े। आई कैंप और ये कैंप हमारे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के बच्चों के लिए भी रखा गया था, जिसमें हजारों बच्चों को स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 170 बच्चों को चश्मा लगा है। आज जो इकरा स्कूल जो नेशनल सोसाइटी के तहत आती है, इस मौके पे मैं तमाम सोसाइटी के जानिब से और पूरे स्टूडेंट्स के जानिब से, स्टाफ के जानिब से, हमारे डॉक्टर किरण देशमुख साहब जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, जो हमेशा पेशेंटों के बीच में रहते हैं, खासतौर से इस बार डॉक्टर साहब का खास ये था कि कोविड के बाद बच्चों की आई साइट बहुत कमजोर हो गई है। कोविड में बच्चे 2 साल घर में रहने के बाद ज्यादातर स्क्रीन से, ज्यादातर मोबाइल से, ज्यादातर चीजों से नजदीक से आने से उनकी आई साइट कमजोर हो गई है। तो क्यों ना हम बच्चों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्स दिया जाए। तो उसके लिए पहले सोचे हम लोग घर घर जाकर ये काम करें, पर वो इम्पॉसिबल था। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को हम लोग जाकर गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जाकर हम लोग बच्चों को वहां पर आइडेंटिफाई करें। हमारे जो टीम जो बेंगलुरु से जिससे हम टाई अप करे थे, उनका ये कहना था 0.5 बच्चे अगर निकले तो निकल सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं समझते नहीं निकलते। जब हम लोग जो टीम यहाँ पर आई गुलबर्गा, आने के बाद जब हम लोग स्कूलों में जब जाना शुरू करे हैं, तो मैं समझता हूँ वहां पर एक स्कूल में सिर्फ नेशनल स्कूल में मैं समझता हूँ 174 बच्चे जिसके आई साइट को प्रॉब्लम था। हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में जीना और पैदा। ये ऐसे नेता जो नौजवान है, तो पिछले 3 बार से जीत करा रहे हैं, कई एक बार मिनिस्टर रहे हैं, मगर हमारे बीच में ऐसे नौजवान मैं समझता हूं हिंदुस्तान में कुछ ही लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जो ये फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और डेवलपमेंट के लिए उनका जो विजन है गुलबर्गा के लिए, वो इतना बेहतरीन विजन है। आप देख सकते हैं 24 घंटे में से कम मोदी जी बोलते हैं मैं 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहा हूं। 20 घंटे काम करने वाला नेता हमारा युवा नेता प्रियांक खरगे साहब को देखिए। ये ऐसे नेता है जो 24 घंटे काम कर हमारे बीच में गवर्नमेंट से जितने भी काम हो सकते हैं हमारे बीच में ला रहे हैं, हमारे शहर में ला रहे हैं, हमारे एरिया में ला रहे हैं। ये हमारे नेता का काम है। कई एक ऐसे मसले मसाले आए हैं
हर वो कास्ट के मसले मसाइल आए हैं, मगर ये जो नौजवान नेता है जो अपने बेबागाना अंदाज से लोगों के बीच में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से लोगों के बीच में सच्चाई ईमानदारी की बात कर कर लोगों को एक करता है, ये हमारा नेता है। तो सबसे बड़ी खूबी हमारे नेता की ये है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक रखकर इस शहर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा नेता है। तो हम आज इस स्टेज से हमारे नेता को हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे नेता को, भगवान हमारे नेता को खूब तरक्की दे, खूब सेहत अता फरमाए, ऐसी जो फासिस्ट ताकतें हैं उनके खिलाफ ऐसी आवाज उठाते जाए और आवाज उठाकर हम लोगों के लिए हमेशा से जो प्रोटेक्शन बन के खड़े होते हैं, हमेशा गरीबों को, मजलूमों को, माइनॉरिटीज को, दलित को जो भी जुल्म हो रहा है उन तमाम लोगों के ऐसी आवाज बनकर ऐसे सपोर्ट कर कर ठहरे, ऐसी हम अल्लाह ताला से हमारे नेता के लिए दुआ करते हैं। और इस मंच से हम तमाम लोगों के जरिए से हमारे नेता को हम कहना चाहते हैं, आज आपका बर्थडे है साहब, आपको हम जन्मदिन की यहाँ से स्टेज से मुबारकबाद देते हैं। आपके जन्मदिन पे तमाम बच्चे यहाँ पर आपके लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ कर ये कह रहे हैं कि हमारा नेता ऐसी खूब आगे बढ़े और ऐसी तरक्की करे। ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು NSUನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು 1913ರಲ್ಲಿ 18ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. PSI ಹಗರಣ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ನ 230 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಹಣವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ITBT ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಂದೆಯವರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಸುಮಾರು 100 ಯುವಕರೇ ಬಂದ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದರಂತೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಮದರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹರವಾಳ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಯುವ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಾಲಕವರನ್ನವೇ ಬಹಳ ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವುದು ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.